Hi all of you. The subject I am going to deal is high voltage engineering, Department of Triple Champion College. That in the previous sections have covered that Towson's theory, Towson's current growth equation, and maximum condition for current growth equation, and streamer's theory also, right? So primary ionization coefficient we have that is alpha, and secondary ionization coefficient that is gamma, right? So this is the primary ionization. This is the Towson's theory for a primary ionization coefficient, that is alpha, and here from the this we have covered that is Towson's current equation for from secondary ionization process, right? This is the maximum breakdown condition for Towson's theory, that is gamma into e power of alpha d is equal to 1. This is the important question. And coming to have covered that is streamer's theory and how the streamer's theory will be, streamer's breakdown will be occur in the gases and Carnot discharges. We have covered in the previous topics. And this topic we are going to cover that is breakdown in electronegative gases. Right? Actually, it has been recognized that one process that gives high breakdown strength to a gas is the electron attachment, in which free electrons get attached to neutral atoms or molecules to form the negative ions. Since the negative ions like positive ions are too massive. సింపుల్ వాడు చెప్పాడు పాయింట్ కాదు, సింపుల్ చెప్తాను చూడమ్మా. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై electronegative gases? So the total topic up to I covered gases breakdown only. Okay, in the gases breakdown, uh, how the gas breakdown will be occur means ionization process will be occur, right? Ionization process nothing but when ionization process exists, ion breakdown will be occur, right? So gases, this is the last topic for gases breakdown, and further we go for liquids and solids. Okay, right. So breakdown in electronegative gases. So actually what is meant by electronegative gases? Simply I will give you a definition for the whole this one. A gas which captures free electrons and forms the negative ion. Simply అది అక్కడ పాయింట్ అంటే ఏం లేదు. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ ఎంత చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ అన్నాడు కదా, దట్ వన్ ప్రాసెస్ దట్ గివ్స్ హై బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్. ఎలా వేస్తుందంటే, సో మనకి ఏంటంటే నెగిటివ్ ఐన్స్ ఫామ్ చేయాలి. ఎలాగా? సో దేర్ ఆర్ యాక్చువల్గా మెయిన్గా టూ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా అటాచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటాం. దాంట్లోనే అగైన్ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్ అటాచ్మెంట్ అండ్ డిసోసియేటివ్ అటాచ్మెంట్ అని చెప్పేసి టూ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు అటాచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాడు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏ గ్యాస్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్ అటాచ్మెంట్ ఇన్ విచ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి గెట్ అటాచ్ టు న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ కి అటాచ్ అయ్యి నెగిటివ్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్యాసెస్ అనమాట. అంటే గ్యాసెస్ లో నెగిటివ్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి, వాటిని మనం బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఓకేనా, right? So since negative ions like positive ions also are too massive to produce the ionization due to collisions. So first topic మనం అదే కవర్ చేసింది. ఓకే, attachment presents an effective way of removing electrons which otherwise would lead to current growth and breakdown at low voltages. అంటే లో వోల్టేజ్ లోనే బ్రేక్ డౌన్ ఒకరు అవుతుందని చెప్తున్నాడు సింపుల్ గా. The gas in which attachment plays an active role is called electronegative gases. The gases in which attachment plays nothing but actually attachment process అనేది మనకి యాక్టివ్ జరుగుతుంది కాబట్టి, సో దట్స్ వై ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్యాస్ అన్నాడు. అంటే యాక్చువల్గా టూ టైప్స్ నేను చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు, అవునా? అటాచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా డైరెక్ట్ అటాచ్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డిసోసియేటివ్ అటాచ్మెంట్ అని చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు, అవునా? So first one, the electric breakdown. Yes, right. The electric breakdown means mainly we have two processes. That is attachment process anamata. So first one ఏంటంటే
డైరెక్ట్ అటాచ్మెంట్ అన్నాడు. సెకండ్ వన్ ఏమో అసోసియేటివ్ అటాచ్మెంట్ అన్నాడు. అవునా? ద మోస్ట్ కామన్ అటాచ్మెంట్ ప్రాసెసెస్ ఎన్కోడ్ ఇన్ గ్యాసెస్ ఆర్ డైరెక్ట్ అటాచ్మెంట్ ఇన్ విచ్ an electron directly attaches to form negative ions. ఇవ్వనమ్మా ఇక్కడ యాక్చువల్ నేను ఏబి అని చెప్పాను చూసారా. ఇక్కడ డైరెక్ట్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ టు ఫార్మ్ ద నెగిటివ్ అయాన్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనుకుందాం. అంటే ఏంటి గ్యాస్, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఏదైనా సరే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ తో అటాచ్ అయితేనే కదా ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళి ద ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ ఆర్ బాంబెడ్ విత్ ఏంటది గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ డైరెక్ట్లీ టు ఫార్మ్ ద ఏబి నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ అయాన్స్ అనమాట. నెగిటివ్ అయాన్స్ రైట్. నెక్స్ట్ డిసోసియేట్ ఏంటంటే ఇన్ విచ్ సింపుల్ ద డిసోసియేట్ అటాచ్మెంట్ in which the gas molecules split into their continued atoms. స్ప్లిట్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అంటే నెగిటివ్ అయాన్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి మనకి సింపుల్ చెప్పాలంటే. అలాగా చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏబి చూడండి, సెకండ్ బిలో చూడండి ఒకసారి స్ప్లిటింగ్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ఏబి ప్లస్ అంటే ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ బొంబర్డ్స్ విత్ దట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ అనుకుందాం. ఓకేనా? ఏబి నథింగ్ బట్ ఏందమ్మా మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ తో అటాచ్ అయినప్పుడు సో ఎలాగా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. నెగిటివ్ అయాన్స్ ఏంటంటే స్ప్లిట్ అయిపోయినాయి, ఏ ప్లస్ బి డాష్ గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా? రైట్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ అటాచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్యాస్ గురించి మనం చెప్పేది ఇక్కడ. ఓకేనా? Right, and coming to next very important topic, passions law. Very important. Just given some introduction about passions law. Actually, passions law. Passions is one of the scientists. Actually, the ఏంటంటే passions అనే ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మెయిన్గా హై వోల్టేజ్ ఇంజనీరింగ్ మీద చాలా నేషన్ ప్రాసెస్ గురించి కానీ వర్కౌట్ చేశాడు. సో ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ లో కొన్ని మనం థౌజండ్స్ లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కనిపెట్టాం. అంటే ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ బై పి అని చెప్పాను నేను. యాక్చువల్గా ఈ బై పి ఎదుగుంది, ఈ బై పి, ఐ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పాను, పి నథింగ్ బట్ ప్రెజర్ అని చెప్పాను. అవునా? సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్గా వై అనేది అక్కడ మనం చెప్పాల మన థౌజండ్స్ సైంటిస్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లా ఏంటంటే ఈ సైంటిస్ట్ ప్యాషన్ సైంటిస్ట్ he is clearly explained how it is proportional to electric field and pressure అని చెప్పాడు. ఓకే. He found that the breakdown voltages of various gases breakdown voltage క్యాల్కులేట్ చేశాడు. అది యాక్చువల్ నేను జస్ట్ ప్రాసెస్ అంటే వాల్యూస్ ఇస్తాడు అంతే. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మన సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఏంటంటే ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ టెస్టింగ్ అనమాట ఇవన్నీ మనకి. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ హీ స్టడీస్ బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ లైక్ CO2 కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి కదా డైరెక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఏంటంటే వీటి మీద బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేశాడు. ఓకేనా? హీ హాజ్ ఆల్సో స్టడీడ్ దట్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రెషర్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పాడు. ఓకే, హౌ ద ఇట్ వేరీస్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పారు కదా. సో ప్రెషర్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే అంటే యాక్చువల్ థౌజండ్స్ ఇది చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్పాడు. ఓకేనా? అది అడ్వాంటేజ్ అని చెప్తుంటా అంటే లేదు. సో సింపుల్ గా వి గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ ప్యాషన్స్ లా. ఓకే, డైరెక్ట్ ప్యాషన్స్ లా వెళ్ళిపోదాం. సింపుల్ 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో హీ వర్క్స్ ఆన్ ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ వేరియస్ గ్యాసెస్ అని చెప్పి ఒక పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే
he gives the breakdown voltage is a function of the pressure and distance అని చెప్పాడు. ఓకే, 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. రైట్, థౌజండ్స్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు, ఇప్పుడు చెప్పాడు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్యాషన్స్ లా, యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో నేను మీకు కరెంట్ గ్రోత్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా. కరెంట్ గ్రోత్ ఈక్వేషన్ డినామినేటర్ వాల్యూ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడమ్మా. కరెంట్ గ్రోత్ ఈక్వేషన్ లో సెకండరీ కరెంట్ గ్రోత్ ఈక్వేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా డి బై 1 minus gamma into e power of alpha d minus 1, అవునా. సో ద denominator which becomes denominator point which is equal to యాక్చువల్ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది, అవునా. సో అదే నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, gamma denominator part gamma into e power of alpha d minus 1 is equal to 1, right. So from this actually చెప్పాలంటే కోఎఫిషియెంట్స్ మనకి ఆల్ఫా అండ్ డి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆల్ఫా, వాట్ ఇస్ మీన్ బై డి ఇక్కడ హియర్. సో గామా నథింగ్ బట్ టౌషన్స్ సెకండరీ అయనైజేషన్ కోఎఫిషియంట్, అవునా. ఆల్ఫా నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ అయనైజేషన్ కోఎఫిషియంట్. డి నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్. 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకున్నాం, అవునా. అక్కడ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్. సో యానోడ్ క్యాథోడ్ కి మనకి ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ప్లేట్స్ కి, దట్ ఈస్ డి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. వేర్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అండ్ గామా ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఈ బై పి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్ గా ఆల్ఫా బై పి. ఆల్ఫా బై పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ బై పి అని చెప్పి రిఫర్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే గామా, అది బట్టి సెకండ్ అయనైజేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ బై పి అన్నాడు. అంటే బోత్ ఆర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ బై పి అన్నాడు. అదే మనకు తెలుసు కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా వి బై డి. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై డి అని చెప్పేసి, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి, ఇంటర్మీడియట్ లో తెలిసి ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై డి అని చెప్పేసి, అవునా. సో ఈ ఆల్ఫా బై పి ఇది లెట్స్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఈ ప్లేస్ లో వి బై డి ప్లేస్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఇంకా చెప్పాలండి నేను ఒకసారి. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో వి బై డి ప్లేస్ చేయండి. వి బై డి ప్లేస్ చేస్తే మొత్తం ఎఫ్1 ఆఫ్ వి బై నథింగ్ బట్ వి బై పి ఇంటూ డి వస్తుంది, అంతేనా. వి బై పి ఇంటూ డి, అవునా. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ నోట్ చేసేటువంటి ఇక్కడ ఎఫ్1 ఆఫ్ వి బై పిడి, అవునా. నెక్స్ట్ అలాగే ఎఫ్ టూ కూడా ఏంటంటే ఈ బై పిడి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫ్2 లో ఈ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తారు, వి బై డి ప్లేస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్2 ఇంటూ వి బై పిడి. సో జస్ట్ కన్సిడర్, నేను ఇక్కడ రాయలేకపోతున్నాను. సో ఈ ప్లేస్ లో వి బై డి, వి బై డి నథింగ్ బట్టి వి బై పిడి అవుతుంది, అవునా. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందమ్మా వి బై పీడీ అవుతుంది, అవునా. సో అవే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే గామా, ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్యూస్ అంటే ఈ 2 వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఈక్వేషన్ లో. గామా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా డి మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. దీంట్లో ఆల్ఫా వాల్యూ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పి వాల్యూ ఈ రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది, అవునా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, పి ఇంటూ ఎఫ్1 ఆఫ్ వి బై పిడి, గుర్తుపెట్టుకోండి వి బై పిడి. అలాగే గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్2 ఆఫ్ వి బై పిడి. అదే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. అదే ఈ 2 వాల్యూస్ అంటే ఆ గామా ప్లేస్ లో ఎఫ్2 ఆఫ్ వి బై పిడి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో పి ఇంటూ ఇది రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, పి ఇంటూ ఎఫ్1 ఆఫ్ వి బై పిడి. అది నోట్ చేయండి ఇక్కడ. ఇదిగోండి ఇది నోట్ చేసింది ఎఫ్2 గామా, ఇది దిస్ ఈస్ గామా ఈ బ్రాకెట్స్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, ఓకేనా. పిడి ఉంది కాబట్టి పి ఆల్రెడీ ఉంది, డి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ డి నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను ఇక్కడ, ఓకేనా. -1 is equal to 1. So this equation shows the relationship between V and PD. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ లో V by PD ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఫంక్షన్ లో V by PD ఉంది. టూ ఫంక్షన్స్, ఈ 2 functions లో మనకి ఏంటంటే సింప్లీ హీ సేస్ దట్ అంటే వినాలి అంతే మనం, అవునా. సో ప్యాషన్ సేస్ దట్ దిస్ ఈక్వేషన్ షోస్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వి అండ్ పిడి, అవునా. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ లో అండ్ ఈ ఫంక్షన్ రెండు ఫంక్షన్స్ లో he gives the relationship between V and PD, అవునా కదా. and implies that the breakdown voltage varies as the product of PD, P and D, and the pressure and distance between the 2 electrodes. So knowing the natural functions of F1 F2 can be rewrite as రెండింటిని rewrite as
V is equal to f of PD అని చెప్తున్నాను. అంటే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ V is equal to ఫంక్షన్ ఆఫ్ PD అంటున్నాడు. V by PD ఇక్కడ కూడా V by PD లో, సో V is equal to అంటే ఇట్ ఈస్ a ఫంక్షన్ ఆఫ్ P into D అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. This equation known as Paschen's law and has been experimentally established for many gases, and it is a very important law in high voltage engineering. It is actually experimentally established for many gases అనమాట. దట్స్ వై నేను ఇక్కడ చెప్తున్నదే V by PD is a కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి రెండిట్లో. అందుకే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, అంటే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. The Paschen's law, actually the Paschen's curve, the relationship between the voltage and PD multiplication, అంటే PD నది మీద ప్రెషర్ అండ్ డిస్టెన్స్ షోన్. నెక్స్ట్ CO2 కి ఎయిర్ కి H2 అంటే వాటర్ కి బిట్వీన్ రిలేషన్షిప్స్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి చూద్దామా ఒకసారి గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. సో సింపుల్ గా పడిందంటే ద బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ రిలేషన్షిప్ చూపించాడు ఇక్కడ. ఇది ది ఫస్ట్ వన్. E value is for H2, and this one is air, and third one is here CO2. అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే డ్రా చేశాడు. ఓకేనా. వాటికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేది ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, నాట్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెస్ట్ చేస్తే మనకు అది వచ్చినాయి అనమాట మనకి. ఓకేనా. అసలు ఇక్కడ వాడు మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్, దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ అంట ఫర్ దిస్ CO2 కి కింద ఈ వాల్యూ చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఫర్ మినిమం. వి మినిమం నోట్ చేసుకోవచ్చు. వి మినిమం నథింగ్ బట్ సో మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. ఫర్ ఎయిర్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ ఫర్ ఎయిర్. నెక్స్ట్ H2 నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ ఫర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 400. ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ minimum value of breakdown voltage for H2 here. These are the about that is breakdown voltage versus breakdown voltage versus PD characteristics for various gases. Gas nothing but air, CO2 and hydrogen, right? And next to this is nothing but dependence of breakdown voltage on the cathode materials. That is cathode materials same alage breakdown voltage and PD. Okay, so this is cathode materials anamata. Aluminum, magnesium and barium. Magnesium idea untadi cheppanu meeku already. Barium telusu. Magnesium anamata. Magnesium, right? These three cathode materials. These characteristics are just obtained from the experimental test only. Just I mentioned that here. Okay, experimentally established for many gases. Okay, avi relations ఇక్కడ మనకి చెప్పాడు. ఓకే, okay, right. And coming to next one is up to now we have covered actually like gases whole complete చేసామా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ సాలిడ్స్. ఓకే, సో లిక్విడ్స్ చూద్దాం. జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, గో ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ టుడే అండ్ టుమారో క్లాస్ బ్రేకింగ్ చూద్దాం. ఓకేనా, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్కి వెళ్దాం. సో ప్రాపర్టీస్ ఏవి ఉన్నాయి సింపుల్ ఇక్కడ కాదు, నేను జస్ట్ ఒక 5 పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. లిక్విడ్స్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్, ద ఫస్ట్ టాపిక్ చూడండి ఒకసారి మన టెక్స్ట్ బుక్ లో సిలబస్ ప్రకారం చెప్తున్నాను టాపిక్స్ ఇక్కడ. యాక్చువల్గా లిక్విడ్స్ యాజ్ ఇన్సులేటర్, యాక్చువల్ డిజైరబుల్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్స్. యాక్చువల్లీ ఇన్సులేటర్ నథింగ్ బట్ డైఎలక్ట్రిక్. హియర్ ఈ లిక్విడ్స్ ఆర్ డైఎలక్ట్రిక్స్ నథింగ్ బట్. అవునా కదా. సో some properties are there. So వినను ఫస్ట్ నేను ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను. ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ some introduction is there. That is it should have actually insulator కి some properties కంపల్సరీ కావాలి. అవి ఏందో డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తాను. అది అక్కడక్కడ ఇచ్చాడు, నేను డైరెక్ట్ గా 1 by 1 చెప్పేస్తాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. సో ద డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ it should have high density, ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే
ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, హై డెన్సిటీ, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉండాలి. అవునా, అంటే యాక్చువల్గా ఏ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ అయినా సరే కంపల్సరీ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి, బట్ పర్టికులర్గా లిక్విడ్కి ఏమి ఉండాలి చెప్తాను నేను. ఓకేనా, ఎందుకంటే సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ దట్ ఈస్ గ్యాసెస్ కి లిక్విడ్స్ కి. అదేంటంటే సెకండ్ థర్డ్ గురించి ఉంది కావాలంటే, ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ మాయిశ్చర్. అవునా, మాయిశ్చర్ ఉండకూడదు మళ్ళీ. అవునా, అందుకనే ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ నుంచి ఫ్రీగా ఉండాలి. అంటే సో ఇన్సులేటర్ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం అంటే ఏదైనా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అబౌట్ దిస్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ రెసిస్టివిటీ అంటే యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఈ ఇన్సులేటర్స్ ఇట్ హ్యాస్ హై రెసిస్టెన్స్. అవునా, సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పాలి, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై యాక్చువల్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కెమికల్లీ స్టేబుల్ ఓన్లీ. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్, డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్సులేటర్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో యాక్చువల్గా అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామో కూడా ఇక్కడ నేను చెప్తాను. మళ్ళీ జస్ట్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పేస్తాను చూడండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అనేవి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇన్సులేటర్స్ లిక్విడ్స్ అంటే ఎమ్మటి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్. అవునా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ నథింగ్ బట్ ఇన్సులేటర్ అని చెప్తాం మనం యూజ్ చేసే దాంట్లో. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆయిల్స్ నథింగ్ బట్ మినరల్ ఆయిల్స్ అంటాం యాక్చువల్గా. అవునా, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే సిలికాన్ ఆయిల్ అండ్ సింథటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. అంటే పవర్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, మనకి పవర్ కేబుల్స్ యూజ్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే సింథటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ యూజ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అర్థమైంది కదమ్మా. ఫస్ట్ జస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను, క్లియర్ చూడండి జాగ్రత్తగా. అంటే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొత్తం దీంట్లో. సో జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ డిజైరబుల్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై డెన్సిటీ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మాయిశ్చర్ కాంటాక్ట్ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ హై రెసిస్టివిటీ. అవునా, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ కెమికల్ స్టేబుల్ ఉండాలి. ఇవి ప్రాపర్టీస్. అప్లికేషన్స్ ఏం చెప్పాను, సో అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్స్ గుర్తు రావాలి ఫస్ట్ ఎమ్మటే, మినరల్ ఆయిల్స్ అంటాం. అవునా, సిలికాన్ ఆయిల్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సింథటిక్ హైడ్రోకార్బన్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ పవర్ కేబుల్స్, రైట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రాపర్టీస్, అవే చెప్పాను ఇక్కడ కూడా నేను. జస్ట్ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతాను చూడండి ఒకసారి. లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్హరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అపియర్ యాజ్ సో దే వుడ్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ యాజ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ దాన్ ఎదర్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్. అంటే యాక్చువల్గా ఇన్సులేటర్స్ ఏంటంటే రెండు పర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్సులేటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ ఏంటంటే కూలింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ విన్నారు. అవునా, అందుకే ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ డైరెక్ట్రిక్ మీడియం అని చెప్తారు. దిస్ ఈస్ బికాస్ బోత్ లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ 10⁻³ times denser than gases. అర్థమవుతుందా? హెన్స్ ఫ్రమ్ Paschen's law it should follow that they possesses much high dielectric strength or in order to 10⁻⁷ voltage per centimeters. గుర్తుపెట్టుకున్నామా. సో డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఏంటంటే మనకి 10⁻³ ఉంటుంది అంతే. యాక్చువల్ నేను చెప్పాను, లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను మీకు. బట్ ఇక్కడ 10⁻⁷ వోల్టేజ్ పర్సెంట్, అందుకనే ఇట్ హ్యాస్ హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అని చెప్తున్నాను. ప్రాపర్టీస్ అందుకనే ఇట్ హ్యాస్ హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అని చెప్పాను. అందుకని ఈ పాయింట్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకేనా, ఆల్సో లిక్విడ్స్ లైక్ గ్యాసెస్ fill the complete volume to be insulated and simultaneously will dissipate heat by convection. అంటే ఈ పాయింట్ నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, హై డెన్సిటీ అన్నాను. అందుకనే ఇట్ హ్యాస్ ఫిల్ ద కంప్లీట్ వాల్యూమ్ టు బి ఇన్సులేటెడ్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆయిల్ ఈజ్ అబౌట్ 10 times మోర్ ఎఫిషియంట్ than air or nitrogen in its heat transfer capability when used in transformers. సో అదే చెప్పాను మీకు, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పాను మీకు. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇట్ హ్యాస్ హై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పాను. అందుకనే ఓకేనా, ఆయిల్ ఈజ్ అబౌట్ 10 times మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ఎయిర్ అండ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ఇట్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాపబిలిటీ వెన్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. అందుకనే మొత్తం పాయింట్స్ అన్ని రిపీట్ అవుతుంటాయి. ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట ఇది. Although liquids are expected to give very high dielectric strength of in order to 10 mega volts per centimeter.
Okay, a point explanation already, right? And coming to liquid electrics are usually main used అని చెప్పాను కదా మీకు, హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్. హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సింథటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ యూస్ చేస్తారు పవర్ కేబుల్స్ లో. అందుకే ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు ఆ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ అని. అండ్ కెపాసిటర్స్ అండ్ ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, మీకు తెలుసు కదా, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో యాక్చువల్లీ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్, SF6 గ్యాస్ కదా, సారీ, సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ తో మనం ఏంటంటే ఈ లిక్విడ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు చూద్దాం ఒకసారి, ఓకేనా. Liquid dielectrics also act as heat transfer agents in transformers. అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ అదే చెప్తున్నాను. అంటే హీట్ ఫర్ కూలింగ్ పర్పస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అని చెప్తున్నాను. డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం అండ్ ఆల్సో కూల్డ్ పర్పస్ అనమాట. అందుకనే అడ్వాంటేజెస్ లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఎక్కువ మనకి, ఓకేనా. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకా రైట్, పెట్రోలియం ఆయిల్స్, మినరల్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేస్తారని చెప్పాను మీకు. అందుకనే పెట్రోలియం ఆయిల్స్ అంటే మినరల్ ఆయిల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ఆల్సో మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్ అనమాట. ఓకే, సో సింథటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ హాలో జనరేటెడ్ ఓకే హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ సర్టన్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. సింపుల్ నేను ఏంటంటే 3 పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పాను చూసామా, సిలికాన్ ఆయిల్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ చెప్పాను, అవునా. ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ సర్టన్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అండ్ ఎస్టెన్స్ ఆల్సో యూజ్డ్. అంటే సింపుల్ గా నేను ఒక 4 పాయింట్స్ చెప్పాను మీకు. ఆ పాయింట్స్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేశారని చెప్పాను. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ వాడు చెప్పింది హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ అని చెప్పాడు, కెపాసిటర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ సిలికాన్ ఆయిల్స్, అదే నేను ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పింది, యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్స్, silicon oils and synthetic hydrocarbons usually placed in power cables. ఇది టోటల్ గా అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇదేంటంటే నేను ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పాను. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ అనమాట, ఓకేనా. దిస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్, రైట్. And coming to electrical properties, we'll discuss in the next class. Okay, thank you.